शुक्रिया। मैं पहला ही आप सब तो माफ़ी, क्योंकि गुराया साहब की करम नवाजी है। गुराया साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, क्यों जी सरकार अंदर है इन्होंने एजुकेशन पर बहुत जोर दिता है। स्पैशली वो EWS कैटागरी होंगी है, इकनॉमिकली वीकर सैक्शन, तो इन्होंने PWS कैटागरी का भी ख्याल रखा। पोइटिकली वीकर सैक्शन जोड़ा सानू बुलाया इन्होंने गीतकारों को। मैनू गुराया साहब कहते कि भाजी पहुँच गए। मैं क्या हाँ जी पहुँच गए। कहते थोड़े नाल मान साहब आए ने। मैं क्या जी तुहाडा तो सवाल ही गलत है। मैं मान साहब ना आ सकदा, मान साहब मेरे नाल नहीं आ सकते। मेरी इन्नी औकात हले हुई नहीं है, क्योंकि मान साहब मेरी जिन्नी उम्र है उहदे नालों वध उन्हां दी गीतकारी दी उम्र है, उन्हां तो वध मेरे तो वध इन्हां दी लेखनी दी उम्र है। दोस्तों मैं तो जे तुसी कहो धक्के नाल बणिया गीतकार हैगा, क्योंकि मैं गुरुआं दी नगरी माछीवाड़े च जंम पढ़, सिर्फ 10वीं तक मैं पंजाबी पढ़ी है। और मैं पहला बदनसीब हाँ जिहदा कोई ना शागिर्द है तो ना कोई उस्ताद है। फिर भी परमात्मा ने बहुत कृपा रखी है। गल चली कि कविता कित्थों निकलती है या कोई भी थोड़े अंदर दी गल कित्थों निकलती है। जुल्म देखना, देख के कहना, गुराया साहब सानू फसा के आप चले गए हो। गुराया साहब मैं तुहाडे नाल कदे ऐसी तो नहीं की जिहड़ी तुसीं मेरे नाल कर रहे हो। इत्थे एडे एडे तगड़े भलवान बिठा के मैनू 10वीं फेल नूं नाल फसाता तुसीं। जुल्म देखना, देख के कहना, सानू की। जुल्म देखना, देख के कहना, सानू की। इक्को गल जिस लैके बहना, सानू की। जुल्म देखना, देख के कहना, सानू की। इक्को गल जिस लैके बहना, सानू की। और अग गवांढियां तीकर आ गई सोच रहा है। अग गवांढियां तीकर आ गई सोच रहा है। ओदे लगी ओने सहना, सानू की। अग गवांढियां तीकर आ गई सोच रहा है। ओदे लगी ओने सहना, सानू की। और मैं कल्ला क्यों रौला पावां शोर करां। मैं कल्ला क्यों रौला पावां शोर करां। भट्ठा बैठिया सब दा बहना, सानू। ये जिहड़ा सानू की दा जवाब लभण दा जिहड़ी टीस है, जिहड़ा सानू की दा जवाब लभण दे जरासीम ने, इत्थों कविता पैदा हुंदी है, इत्थों लिखना पैदा हुंदा। ये जिहड़ा रिवोल्ट है जिहड़ा तुसीं देखदे हो कि मरेगा लाजमी ओ पोल सब दे खोल दिंदा है। मरेगा लाजमी ओ पोल सब दे खोल दिंदा है। बुरी आदत है मूँह ते झूठ दे सच बोल दिंदा है। मरेगा लाजमी ओ भेद सब दे खोल दिंदा है। बुरी आदत है मूँह ते झूठ दे सच बोल दिंदा है। पता भी है जमाना नहीं रहा खालिस किसे शैदा। पता भी है जमाना नहीं रहा खालिस किसे शैदा। फिर भी दुध दा दुध पानी दा पानी तोल दिंदा है। मरेगा लाजमी वो भेद सब दे खोल दिंदा है। मेरा गीतकारी दा सफ़र एक दौर आया सी जदों पंजाबी गीत जो लोग सुनते सी तो थोड़ा नैगेटिव ज़्यादा लोग
ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ। ਜਿੱਦਾਂ ਭਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸੰਗੀਤਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਕਬੂਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਨਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਊਜਾ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਦਿਓ। ਭਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਕਰ ਲੈ, ਉਹ ਕਰ ਲੈ। ਦਰਅਸਲ ਭਾਬੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿਰਸੇ 'ਚ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਆਹੂਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਗੀਤ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਭਾਬੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਾਕਾ, ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਵਾਓ ਉਹਦੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 15 ਕੁ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਉਹ ਗੀਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਗੀਤ ਮੇਰਾ ਸਰਦੂਲ ਸਿਕੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗਾਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਜਨਾਬ ਚਰਨਜੀਤ ਊਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਚਰਨਜੀਤ ਊਜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਥਾਈ ਅੰਤਰਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਕਮ ਹੋਏਗਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੁੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੋਲੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੌਲ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਜਾਂਦੀ। ਉਸ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬੁਖਾਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੰਮਿਆ ਆਪਣਾ ਕਲੇਜੇ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਦੇਣਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਧੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਘਰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਸਾਉਣ ਲਈ, ਡੋਲੀ ਚੜ ਆਈਆਂ ਰੀਤ ਜੱਗ ਦੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਘਰ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਵਸਾਉਣ ਲਈ, ਡੋਲੀ ਚੜ ਆਈਆਂ ਰੀਤ ਜੱਗ ਦੀ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ। ਮੰਗਣ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਨਿਤ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਭਾਬੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਣ ਭਾਬੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਣ ਭਾਬੀਆਂ। ਸੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਤੇ ਨਣਦਾਂ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਹੱਸ ਕੇ ਨੇ ਸਹਿੰਦੀਆਂ। ਸੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਉੜੀਆਂ ਤੇ ਨਣਦਾਂ ਦੇ ਤਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਖਿੜੇ ਮੱਥੇ ਹੱਸ ਕੇ ਨੇ ਸਹਿੰਦੀਆਂ। ਸਹੁਰੇ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਜੇਠਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਾਣ ਲੈਂਦੀਆਂ। ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਪਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਦਿਓਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੇਰ ਵੀ ਸ਼ਕੀਨ ਭਾਬੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਣ ਭਾਬੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਣ ਭਾਬੀਆਂ। ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਭਾਬੀ ਲਿਆ ਦੂਗੀ ਸਾਕ ਯਾਰ ਕੋਈ। ਅਖੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿੱਧਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਏ ਨੱਚਦੀ। ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਸਾਕ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਗਿੱਧਿਆਂ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਏ ਨੱਚਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨੂੰ ਸਦਾ ਮਿਲੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮਹਿਫਲਾਂ 'ਚ ਜੱਚਦੀ। ਹਰ ਐਰਾ ਗੈਰਾ ਰੋਬ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਬੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਾਇਆ, ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਭਾਬੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਓਏ, ਤੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਯਾਦ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਣ ਭਾਬੀਆਂ। ਕਿ ਪਾਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਇਹਦੀ ਵਫਾ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨੇ। ਪਾਟੇ ਜਿਹੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਤਿੰਨ, ਜਿਹੜੇ ਤਨ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਇਹਦੀ ਵਫਾ ਦੇ ਇਨਾਮ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਰੀ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਆਪ ਸਦਾ ਰਹੀਆਂ ਬਦਨਾਮ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਦਿਲ ਭਾਵੇਂ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਏ, ਪਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਸੀਣ ਭਾਬੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਣ ਭਾਬੀਆਂ। ਤੇ ਲਾਸਟ ਅੰਤ ਸੀ ਇਹਦਾ ਵੀ, ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂ। ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਜੀਵ ਕਹੇ ਚੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਚਿੱਤ ਕਰੇ ਤੇਰੀਆਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿਆਂ। ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੰਜੀਵ ਕਹੇ ਚੱਕ ਤਸਵੀਰ ਤੇਰੀ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੰਦਰਾਂ 'ਚ ਲਾ ਦਿਆਂ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਸਦਾ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਦੀਣ ਭਾਬੀਆਂ। ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਣ ਭਾਬੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਣ ਭਾਬੀਆਂ। ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਉਹ ਬੌਂਡੇਜ
ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ TV ਖੋਲ੍ਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਹੈ, ਮਸਜਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੀਤ ਹੁਣੇ ਮੇਰਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਗੁਣਗੁਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਡੇਢ ਘੰਟਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣਾ। ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਕਿੱਥੇ ਸਟਾਪ ਲਾਉਣਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੌਲਾ ਏ, ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਮੌਲਾ ਏ, ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਏ, ਤੇਰਾ ਰਾਮ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਏ। ਇੱਥੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਏ ਇਹਨਾਂ ਖੂਨ ਪੀਣੀਆਂ ਜੋਕਾਂ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਬੁੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰੀ ਇਹ ਨਗਰੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਜੋ ਦੇਖ ਸਕੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਏ, ਜੋ ਦੇਖ ਸਕੇ ਉਹ ਅੰਨਾ ਏ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਉਹ ਬੋਲਾ ਏ, ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਏ, ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦਾ ਰੌਲਾ ਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਹੋ ਜੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਕਹੋ ਜੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਕਹੋ ਜੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਬੜਾ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਏ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਬੜਾ ਮਿੱਠੇ ਸੁਭਾਅ ਦਾ ਏ, ਖੁਸ਼ਾਮਦ ਵੀ ਬੜੀ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮਾਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੰਜਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਯਾਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਜੇ ਮਾਰੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਖੰਜਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਯਾਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਖਾਪ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ, ਜੋ ਬੱਚੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਦਾਗ ਇੱਕ ਕਹਿ ਕੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਉਹ ਮੁਨਸਿਫਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਕਹੋ ਜੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਲੜਾਉਂਦਾ ਇਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ, ਲੜਾਉਂਦਾ ਇਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੁੱਟਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਘਰ ਨੂੰ, ਲੁਟਾਉਂਦਾ ਇਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੁੱਟਵਾ ਵੀ ਰਿਹਾ ਘਰ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਸ਼ਾਤਿਰ ਚੋਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਕਹੋ ਜੇ ਸੱਚ ਲਿਖਣੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ 100 ਵਾਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ, ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਫੈਲਦੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਿਆਰ ਲਿਖ ਦੇਵਾਂ। ਤੋ ਇੱਕ ਗੀਤ ਮੈਂ ਹੋਰ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਐਸਾ ਆਦਮੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਧੱਕੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਇੱਕ ਗੀਤ ਭਾਜੀ ਹੋਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਉੱਡਦੇ ਨਾ ਡੋਰੀਏ ਨਾ ਫੁਲਕਾਰੀਆਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾ ਹੁਣ ਰਹੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਨੌਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਬਨੌਟੀ ਵਿੱਚ ਤਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ, ਭਾਜੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੜਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚੱਟ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਖੜਕੇ,
ਕੁੱਕੜਾਂ ਦੀ ਬਾਂਗ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੜਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚੱਟ 'ਚ ਮਧਾਣੀ ਖੜਕੇ। ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਭਾਜੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ, ਭਾਜੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣ ਲੱਗਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਗਾਣਾ ਵਿਕੇਗਾ ਤੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਿ ਬਾਪੂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਪੂ ਬੇਟੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਬੈਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਪੂ ਜੀ ਤੋਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡੈਡ ਹੋ ਗਿਆ। ਡੈਡ ਵੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੁਣ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਭਾਜੀ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੁਣ। ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਡੈਡ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦੋ ਕਹਿੰਦੇ ਡੈਡ ਥੋੜਾ ਕੰਮ, ਥੋੜਾ ਵੋਲਿਊਮ ਨੀਚੇ। ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਫਰੀ ਸਟਾਈਲ ਮਾਂ ਬਾਪ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਲੱਗੇ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ 7ਵੀਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਯਾਰ ਜਾ ਕੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਲੱਦ ਲਈ ਪੱਠਿਆਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਰੇਹੜੀ ਲੱਦ ਲਈ ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਨਵੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀਆਂ ਪੰਨੀਆਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੱਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਤਿਲਕ ਕੇ ਗਿਰਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੇਹੜੀ ਥੱਲੇ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਅਤੇ ਘਰ ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਆਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੱਤ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਹੈ? ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਮਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਲਾਲਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚਿੱਤਰਹਾਰ ਦੇਖਣਾ, ਅਤੇ ਇਹਨੇ ਰੇਹੜੀ ਡਬਲ ਭਰ ਲਈ ਅਤੇ ਬਸ ਉੱਤੋਂ ਤਿਲ ਕੇ ਗਿਰ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਂਗ ਚੱਕ ਲਈ ਦੂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੜਾ ਉਹ ਗਊ ਦੇ ਜਾਏ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡੇਜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ, ਹਰ ਗੱਲ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੌਜਿਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਆ ਨਾਨਕੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਮਾਸੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਮਾਮੀ ਦੇ ਚੱਲੇ ਆ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਬੈਠਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕੋਈ ਆਉਣ ਲੱਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਇੱਧਰ ਆਓ, ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਗੇਮ ਅੰਦਰ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਲੈਪਟਾਪ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲੋ, ਆਪਣਾ ਇਹ ਸੰਭਾਲੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਆ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਨਾ मेरे फ्रेंड आ रहे हैं तो उसके बच्चे बड़े शरारती हैं। मैं कहा जी फ्रेंड आ रहे हैं या तेरी कारपोरेशन आ रही है? भाई जी तेनू इन्ना वजन लगता तू ना बुला। हाँ जी, छुट्टियां दे दिन भी कमाल हो गए, नानके मसूरी नैनीताल हो गए। छुट्टियां दे दिन भी कमाल हो गए, नानके मसूरी नैनीताल हो गए। मामी दियां पिन्नियां दा पो नहीं रहा, भाजी जमाना हुण, भाजी जमाना हुण यूं नहीं रहा। खुश रहो खुशियां मनाओ रज के, फुल्लां जेही जिंदगी सजाओ रज के। खुश रहो, सानू इहदे ते कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी करो, पर अपना विरसा, अपनी विरासत, अपने बजुर्ग, अपना अदबो अदाब, अपनी पंजाबी हमेशा याद रखो। बस इन्नी क गल है कि खुश रहो खुशियां मनाओ रज के, फुल्लां जेही जिंदगी सजाओ रज के। दुख फुल्लां विच खुशबू नहीं रहा, दुख फुल्लां विच खुशबू नहीं रहा। भाजी जमाना हुण, जरा एक बारी बोल दो ना, भाजी जमाना हुण, ताड़ी मार के, भाजी जमाना हुण, भाजी जमाना हुण, बाबा जी जमाना हुण। थैंक यू वेरी मच।